परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरीपदेः वाणीपदेः लक्ष्मीपदेश्च अङ्गरेकं स्वरामेद्य करिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये अपोपस्पृश्य सकलीकृत्य सामान्यार्घं संसाद्य अर्घ्यजलेन चन्दन अक्षते पुष्पादिनभ्यर्चावृणमेन सप्तदारभिमन्त्रया संरक्षापकुण्ड्या मूलेन धेनमुद्रया अमृतिकृत्यार्घ्यजले आत्मानं गणपति बिम्बमस्त्रीनारं प्रोक्ष्य ओङ्गामनन्तपङ्गाय नमः धर्मगन्धाय नमः ज्ञाननालाय नमः वैराग्यकेशराय नमः ऐश्वर्यकर्णिकाय नमः पद्मान्मपद्मश्वप्रिय ओङ्गं गणपत्यासनाय नमः गणपतिमूर्तये नमः शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुडकमलहस्तं भूषितं मोदकेटा अरुणकुशपमाला व्याललम्बोदरन्तं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि महागणपते नमः विद्यादेहाय नमः ओं नेत्रेभ्यो नमः ओं गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनापवस्समस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतभिस्सेदधातनो महागणपते नमः मूलेने आवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने तालत्रये दिग्बन्धनावकुण्डनधेनु नमस्कार भद्रांच प्रदर्शे गणपते नमः पाद्याचमनार्याण दत्त्वा स्नानाधिपदारानिविधाने गन्धाधिपदारानिविधाने गणपते नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि महागणाधिपते नमः पुष्पैः सम्पूजयामि ओं आमोदाय नमः ओं प्रमोदाय नमः ओं सुमुखाय नमः ओं दुर्मुखाय नमः ओं विघ्नाय नमः अभिघ्नाय नमः पञ्चहस्ताय नमः वृक्षाशिने नमः सुप्रभूताय नमः सुभद्राय नमः वामनाय नमः शङ्खपालाय नमः मूषिकाय नमः कृतुण्डाय नमः उग्राय नमः कुम्भचण्डाय नमः हरिद्रा महागणपते नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि महागणपते नमः धूपमाग्रापयामि महागणपते नमः दीपं निर्धयामि महागणपते स्वाहा फलताम्बूल कदलीफलं निवेदयामि ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रपदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय विघ्नविनाशाय विघ्नविनाशाय शोषिताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् महागणपते नमः दिव्यमङ्गलकर्पूरनीराजनं दृढयामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव महागणपते नमः मूलमन्त्रेण ताशक्तिरजपित्वा समर्प्य प्रार्थ्य सुमुखश्च जयगदन्तश्च कपिलो जगन्नकः लम्बोदरस्य विनायकः भुवकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वः षोडशैलानि नामानि पठे चुणयादपि विद्यारम्भे विवाहेशे प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते एवं सम्प्राप्य विघ्नेशं कर्म सङ्कल्पयेत् गुरुः विघ्नद्वान्तनिवारणैकतरणेः विघ्नाडवे हव्यवाट् विघ्नो व्यालकुले भक्तगरुडः विघ्ने पंचाननः विघ्नोत्गङ्गविभ्रमेदनभविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नागौगनप्रचण्डपवनः विघ्नेश्वरः पादुनः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणादिव यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलं विघ्नेश्वराय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ओं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आचार्यः प्राणानायम्य ओम अस्य देवदेवस्य भगवतो అతి పవిత్రమైనటువంటి చెన్నకేశవ స్వామివారి సిద్ధేశ్వర స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం తాళ్లపాక అగ్రహారం నుంచి ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. యథా శివమయో విష్ణు ఏవం విష్ణుమయ శివ యథాంతరం నపశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి అన్నట్టుగా ఇరువురి యొక్క వైభవాన్ని ఏకకాలంలో తిలకిస్తూ ఉన్నాం. తాళ్లపాక వారి యొక్క కవి కుటుంబానికి ఆ చెన్నకేశవ స్వామివారు కులదైవం. అలాగే సిద్ధేశ్వర స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉన్నది. అందుకే అవిచ్ఛిన్నంగా
2 శతాబ్దాల కాలం ఏ కవి కుటుంబము చేయనటువంటి సేవ తాళ్లపాక అగ్రహారం నుంచి బయలుదేరినటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి యొక్క వంశము చేసింది. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాలు విరివిగా ప్రజాబాహుళ్యంలోకి తెచ్చినటువంటి ఆ దివ్య వైభవము అనేటువంటిది తాళ్లపాక వారు అందించినటువంటి సొత్తే స్వామివారికి. అంటే స్వామివారికి ఉపకరణంగా మారి అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేశారు. మరి ఆ కులదైవంగా కులధనంగా ఉన్నటువంటి చెన్నకేశవ స్వామివారు ఆ మంగళకరమైనటువంటి బొగ్గన చుక్కతో కళ్యాణధాముడుగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నాడు. హైమోర్ధ్వపుండ్రమజహన్మకుటం సునాసం మందస్మితం మకరకుండల చారుగండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘ కృపాకటాక్షం అని చెప్పినట్టుగా ఆ దివ్యమైనటువంటి కృపాకటాక్షములు ఉభయదేవేరీ మధ్యుడైనటువంటి ఆ చెన్నకేశవ స్వామి భక్తకోటి పైన కురిపిస్తూ ఉన్నారు. ఆ చెన్నకేశవ స్వామి క్షేత్రం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది, పాపలవిత్రమైనటువంటిది. ఎంతోమంది ఆ చెన్నకేశవ స్వామి వారి యొక్క పూజాధికాల్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఎల్లవేళలా కూడా భగవంతుడైనటువంటి వైకుంఠనాథుడు ఈ చెన్నకేశవ స్వామిగా, కలియుగ ప్రత్యక్ష వరదుడైన వెంకటేశ్వర స్వామిగా, అహోబలంలో నరసింహస్వామిగా ఇలా అనేక రూపాలలో ఉంటూ ఉంటారు. ఆ వైకుంఠనాథుని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని భావించినటువంటి వారికి, సేవించినటువంటి వారికి ఎంతటి భాగ్యాలు కలుగుతాయి. అందుకే పెద్ద తిరుమలాచార్యులు వారు హిరణ్యగర్భాదులకు తండ్రివైనటువంటి నిన్ను, సనకాదులకు ఏలికైనటువంటి నిన్ను, దివిజులకు రక్షకుడవైన నిన్ను, మునులకు వరదుడవైన నిన్ను, జ్ఞానులకు పరదైవతమైనటువంటి నిన్ను, జగాలకు మూలకారణమైనటువంటి నన్ను యశోదా నందగోపులు పుత్రుడని పెంచారయ్యా. గోపికాజనులు పతిగా భావించారు, పాండవులు బావమరిదిగా భావించారు. ఇలా మమకారాలు అనుభవించారు. అయితే మరికొందరు ముచికుంద దదిభాండ కమలాకర భీష్మాదులు పరతత్వమైన నారాయణుడిగా భజించి బ్రహ్మపదాన్ని పొందారు. నీవు ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచినా అంత మాత్రమే అని చెప్పి ఆ పూర్ణ కలశానికి స్వామివారికి సమర్పణం చేసేటువంటి వివాహ వేడుకలో భాగంగా కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. భక్తులంతా కూడా గోవిందనామంతో ఆ కర్పూర నీరాజనాన్ని అందుకుంటూ ఉన్నారు. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన. ఆ చెన్నకేశవ స్వామివారి యొక్క తిరు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మంగళకరమైనటువంటి నిర్విఘ్న పరిసమాప్తికై ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ చేశారు. ఆ తరువాత క్షేత్ర సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి స్వస్తి పుణ్యాహవచనాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహామేరు పచ్చలు, ఎర్రని కౌస్తుభము ధరించినటువంటి ఆ సిద్ధేశ్వర స్వామివారు బుగ్గన చుక్కతో దివ్య కాంతులు ఈనుతూ ఉన్నారు. ఆ అలంకారములకే అలంకారమా అన్నట్టుగా పక్కన అమ్మవార్లు విలసిల్లుతూ ఉన్నారు. గజపుష్ప మాలికలతో వివిధ వర్ణ విరాజితమైనటువంటి పూమాలికలు ఆ దివ్యమైనటువంటి గంధాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాయి. అటువంటి సమయంలో యజమానులుగా సంకల్పం చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. భక్తులంతా కూడా మనస్సులో మీ మీ సంకల్పాలను, అంటే మీ గోత్ర ప్రవరులను, దేహ బాంధవుల్ని, ఆత్మ బాంధవుల్ని అందరికీ కూడా అభ్యుదయం కలగాలి అని చెప్పి మనస్సులో భావించి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం కూడా భాగం అవ్వచ్చు. ఈ ఎస్విబిసి ప్రసారాల మాధ్యమంగా, ఈ భక్తి ప్రసారాల మాధ్యమంగా మనం కేవలం వీక్షకులుగా ఉండిపోవలసినటువంటి అగత్యం మనకు లేదు. మనం కూడా భాగస్వాములు అవ్వచ్చు. దేవుని పెళ్ళికి అందరూ పెద్దలే అనే మాట మనం ఆర్షోక్తిగా భావన చేస్తాం. అటువంటి ఈ దేవదేవులైనటువంటి చెన్నకేశవ స్వామి, సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి యొక్క తిరు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మంత్రమయమైనటువంటి ఒక యజ్ఞ భూమికగా భాసిల్లేటువంటి వేదికపై నుంచి అక్కడ
యజమానులుగా అక్కడ ఉండేటువంటి కార్యకర్తలు అధికారులు ఆ సంకల్పాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటే మనం హృదయాన్ని పూర్ణ కలశంగా చేసుకుని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి చెన్నకేశవ స్వామి పదారవింద మకరంద సంసేవాశక్తిలో మనం ఓలలాడుదాం. స్వామి ఎన్ని యుగాలలో ఎంతమందిని రక్షించాడు అనేటువంటి దానికన్నా కూడా భగవంతుడు మనకి ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనం గ్రహిస్తేనే మన మనస్సు ఒక పూర్ణ కలశం అవుతుంది. పూర్వం కాలాంతకుడు ఆ పరమాత్మ అయినప్పటికీ కూడా బ్రహ్మాండ కోట్లనన్నీ కుక్షిని పెట్టుకునేటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి గర్భంలో మోచింది కదా దేవకీదేవి. విశ్వరూపుడైనటువంటి ఆ స్వామిని కౌగిలించుకున్నారు కదా గోపికలు. సర్వతోముఖుడైనటువంటి ఆయన్ను చక్కగా ముద్దాడింది కదా యశోదమ్మ. అపరిమిత బ్రహ్మమైనటువంటి ఆయనకే ద్వారకా అనేటువంటి ఒక నివాస పట్టణాన్ని కట్టాడు కదా విశ్వకర్మ. సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి ఆయనకు రథాన్ని నడిపాడు కదా దారుకుడు. అనంత నామాలు కలిగినటువంటి ఆ మహాత్ముడికి గర్గుడు నామకరణం చేశాడు కదా. వేదవేద్యుడు వేదాంత వేద్యుడు అయినటువంటి ఆ మహనీయుడికి చదువులకు సారమైనటువంటి ఆ దేవాధిదేవుడికే చదువు చెప్పాడు కదా సాందీపుడు. కనుక ఎటువంటి అద్భుతాలైనా కూడా భక్తులకు కటాక్షించగలిగినటువంటి వాడు. ఆ స్వామి యొక్క కళ్యాణ మంత్రాలను విని తరిద్దాం. వరుణాయ నమః సకలారాధనేశ్వరజితం దత్తానామి బ్రహ్మణా వరుణం యథాసుఖం యథాస్థాన ప్రతిష్టాపయామి శోభనార్దే ప్రాచ్యానిషిదేవాహర్భిరో గోవింద తాళ్లపాక వారి సారస్వతం అమోఘమైనటువంటిది. తిరుమల తిరుపతులు ఆ పరిసర ఆలయాలు క్షేత్ర దైవాలు అన్నిటినీ కూడా వారు కీర్తించారు. ఎన్నో అగ్రహారాలు పొందారు. తాళ్లపాక వారి దేశిగానం, వారి భాషా ప్రయోగాలు విశేషాలు, ఆ వ్యాకరణాంశాలు, ఛందోలంకార విశేషాలు, మిశ్ర మాండలిక పదజాలము, నాలుళ్ళు, పలుకుబడులు, సామెతలు, అపూర్వ పదప్రయోగాలు ఇవన్నింటినీ కూడా మనం గొప్పగా భావనం చేయవచ్చు. వారు దర్శించినటువంటి క్షేత్రములు ఎన్నో ఉన్నాయి. కళ్యాణోత్సవాలు ఎన్నో క్షేత్రముల్లో వాళ్ళు చేశారు. అలా తాళ్లపాక వారు ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క మూర్తికి కళ్యాణము చేయడము అనేటువంటిది అనాదిగా వస్తూ ఉండేటువంటి సంప్రదాయం. శ్రీరామనవమి అంటే శ్రీరాముడి యొక్క జన్మతిథి. ఆ రోజున రాముల వారి కళ్యాణం చేస్తారు. అలాగే కృష్ణ జయంతి నాడు శ్రీకృష్ణస్వామి వారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తారు. శ్రవణ నక్షత్రం రోజున వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తారు. యస్యావతార సమయే తస్య కళ్యాణమాచరేత్ అని. అదే సమయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా చేయటం అనేటువంటిది ఒక పారమార్థికమైనటువంటి సంప్రదాయం. కనుక ఆ దివ్యమైనటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఇప్పుడు తాళ్లపాక చెన్నకేశవ స్వామి వారికి సిద్ధేశ్వర స్వామి వారికి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో అద్భుతంగా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అర్చక స్వాములు దివ్యమైనటువంటి రీతిలో కళ్యాణాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సదా నీ వైభవాన్ని మేము కీర్తిస్తూ ఉండాలి అని కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పటికీ స్వస్తి పుణ్యాహవచనం చేస్తూ ఉన్నారు.
తర్వాత రక్షా కంకణ ధారణం చేయబోతూ ఉన్నారు. ఆ కంకణాలపైన అనంతమావాహయామి, ఆదిశేషమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి అని శేషుణ్ణి ఆవాహనం చేసి ఆ శేషభూతమైనటువంటి శక్తి స్వామికి అమ్మవార్లకు వచ్చేట్లుగా చేసి ఆ తరువాత ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోమని చెప్పి ఆచార్య స్వాములు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆలకిద్దాం. సద్గురు చరణారవిందాభ్యాం నమః. యజమానస్య కులదేవత ఇష్టదేవత గ్రామదేవతాభ్యో నమః. మానసం వాచికం పాపం కర్మనాథముపార్జితం శ్రీశివస్మరణేనేవ వ్యపోహరిన సంశయః. తితిశంభుస్తదావారః నక్షత్రం శంభురేవ చ యోగస్య కరణం జీవే సర్వం శంభుమజం జగత్. అస్య శ్రీ భగవతః మహాపురుషస్య అనివార్యవీర్యస్య అఖిలలోకే పరిపాలనే పరాజనస్య ఆదిమధ్యాంతరహితస్య ఆశ్రితే భక్తాజనానాభీష్ట హృదయాకారస్య నిత్యే నిరూపమే నిరవజికే అప్రమేయే మహిమామహితస్య మాయాశక్త్యాభ్రియమానస్య మహాజలౌగమధ్యే పరిభ్రమతాంక్రమాద్ దశ గుణోత్తరైః పృథివీ అప్తేజః వాయురాకాశవహత్ అహంకారే అవ్యక్తాత్మకే సప్తావర్ణైః పరివేష్టితానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆదిశక్తి కూర్మే వరాహే అనంతే ఉపరిభాగే ప్రతిష్ఠితానాం అదల విదలే సుదల నిదలే రసాదల మహాదలే తలాదల వాతాలాక్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భువర్లోకే స్వర్లోకే మహర్లోకే జనోలోకే తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షడ్లోకానాం అథోభాగే ఐరావతాది అష్టదిగ్వే ఉద్దంబితే పుణ్యపరి విరాజతే ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలపాలితే అష్టవశి విరాజితే ఆదిత్యాది నవగ్రహ పరిపాలితే దశారణ్య పరిమండితే ఏకాదశరుద్ర విద్యోదితే ద్వాదశ ఆదిత్య ప్రకాశితే ద్వాత్రింశత్ ఆయుధ మండల మండిత దోర్ధండే శ్రీరామాది షోడశ భూపాలపాలితే అష్టాదశ పీఠశక్తి విరాజితే అగస్త్యాది అనేకే మునిరాజే విరాజితే చతుషష్ఠీ విద్యే విశద్యాయమానే నిరువిద్వే విద్వజ్జన విద్యోదితే షట్పంచాశతిదేశే శబలంకృతే గంగాది పుణ్యతీర్థ విరాజితే పుణ్యక్షేత్ర సంవిదే షట్చక్రవర్తి పరిపాలితే బ్రాహ్మ్యాది సప్తమాతృకా విరాజితే సావిత్రీ సత్యవతి రజయంతి దమయంతి లోపాభద్రా సుకన్యా సుశీల అనుసూయ అరుంధతి ప్రభృతి మహాపతివ్రత సందోహ సబలంకృతే జంబుప్లక్ష కుజక్రౌంచ శాఖ శాల్మలి సప్తదీపైరావృతే అష్టాదశ ఉపద్వీప విరాజతే నవగండ మండితే మోభాగ్దే సమస్త దురిత శరద్వార శ్రీ పరమేశ్వరే ఆజ్ఞజ పరమేశ్వరే ప్రీత్యర్థం శ్రీ మహావిష్ణు ఆజ్ఞజ ప్రీత్యర్థే. అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క పేరు గోత్రము నక్షత్రము అందరూ మనసులో చెప్పుకోండమ్మా. ఈ యొక్క పేరు గోత్రములు నక్షత్రము రాశి ఎందువల్ల మనం ఈ కళ్యాణోత్సవం చేస్తున్నాము, వివాహం కాని వాళ్ళకి ద్వారా వివాహం జరగాలి, సంతాన భాగ్యం కలగాలి, ఉన్నత ఉద్యోగము వ్యాపారము ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మనకి జరగాలని స్వామివారిని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి. మీ యొక్క పేరు గోత్రములు సర్వేషాం యజమానానాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య. మా దయచేసి ఎవరు అనవద్దండమ్మా, చక్కగా సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్యానాం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం శుభం
ఆనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం సమస్త గ్రహ నక్షత్ర దోష నివారణత సిద్ధ్యర్థం మమ కులదేవత ఇష్టదేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మమ ఇష్టదేవత కులదేవత అనుగ్రహ ప్రసాదేన చ ఆచంద్రార్క వంశ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ వ్యాపార వ్యవహార ఉద్యోగ స్థలే స్థిత సమస్త సర్వ శత్రుబాధ నివారణత సిద్ధ్యర్థం మమ కుటుంబ స్థిత సమస్త దృష్టిదోష శాపదోష నివారణత సిద్ధ్యర్థం మమ మనసా సించిత సర్వ కార్యేషు జయఫల అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం మమ కుటుంబ స్థిత అప్రాప్తి పురుషాణం కన్యార్థీనాం వివాహ ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం తద్వారా కులవంశక కులప్రకాశక సంతాన ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం మమ కుటుంబ స్థిత సమస్త బంధు మిత్ర వర్గాణం అన్యోన్య ఐక్యభావ ప్రేమ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం సంచిత ప్రారబ్ధ ఆగామ్యాఖ్య త్రివిధ తాప పాప శాప శోక రోహ మోహ మదాంధకార దోషాణం నివృత్తి ద్వారా సకల మంగళ శ్రేయస అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం మమ జాతక స్థిత సమస్త గ్రహ నక్షత్ర దోష నివారణత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ కామాక్షి సమేత సిద్ధేశ్వర పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీ చెన్నకేశవ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం స్వామినః నవదిన ధ్వజారోహణ కళ్యాణ మహోత్సవ మహామంగళ కర్మ ఉద్దిశ్య షష్టమ దివస సాయంత్రీ సమయే ఏక సమయే శివ విష్ణు కళ్యాణ మహోత్సవ మహామంగళ కర్మణి బ్రాహ్మణ ముఖేన కర్మ కరిష్యే. నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ గోవింద గోవింద. భక్తులందరూ విజ్ఞప్తి, చక్కగా అమ్మా అందరూ కూడా యోऽन्तः ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. కళ్యాణ మహోత్సవంలో చెన్నకేశవ స్వామివారికి, సిద్ధేశ్వర స్వామివారికి అద్భుతమైనటువంటి తాళ్లపాక అగ్రహారంలో తిరునివేదనకై నివేదనలు సిద్ధం చేశారు. అవి స్వామివారికి నివేదితమైన తరువాత భక్తులందరికీ కూడా ప్రసాదముగా పంచేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి, భక్తి, ప్రపత్తితో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపాధేయమైనటువంటిది. ముందుగా వారందరి చేత కూడా ఆ పుష్పములు ఏవైతే స్వామివారికి సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారో వాటన్నిటినీ కూడా వారి సన్నిధికి తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. అంటే చూడండి, అర్చకులు మనకు భగవంతునికి మధ్య అనుసంధానంగా ఉంటారు. అందుకే అర్చకస్తు హరిసాక్షాత్ అంటారు. వారు భగవంతుడి దగ్గరికి మనని తీసుకువెడతారు. అందుకే సంకల్పంలో మనం ఆచార్యముఖేనా అంటే ఆచార్య ముఖము ద్వారా అంటే ఆచార్యుని యొక్క ద్వారా.
ఆయన యొక్క మంత్రపూతమైనటువంటి శక్తి ద్వారా నిన్ను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాము అని. ఆ చెన్నకేశవ స్వామిని ఎంత అద్భుతంగా అభివర్ణించారో తాళ్లపాక కవులు. కోపగించుకొన్న వేళ కోరి నీవు మోహించిన ఆ పై నానబెట్టితే అట్టే మానేవు, పై ఆమె మీది పదములు వాడితేను మాపుదాకా పరాకెల్ల మానుదువుగా నీవు అని చెన్నకేశవుని బాల క్రీడా వినోదాలను చాలా అద్భుతమైనటువంటి కీర్తన చేశారు. చేరి అందెలమ్రోతతో చెన్నకేశవ ఈ రీతి మా ఊరిలో ఇట్లాడేవా అని మాడు ఊరిలో ఉండేటువంటి చెన్నకేశవ స్వామి పైన అద్భుతమైన కీర్తన చేశారు వారు. మున్ను యశోదమ్మ ఆ దగ్గర ఎలా స్వామి ఉన్నాడో ఆ యొక్క దివ్య వైభవాన్నంతా కూడా మనస్సులో పెట్టుకుని మున్ను యశోద వద్దను ముద్దుగుని సాడితివి, పన్ని రేపల్లె వీధిల పారాడితివి, పిన్నవై గోపాలులతో పిల్లతీపులాడితివి, ఎన్నిక మాడు ఊరిలో ఇట్లాడేవా అని చెప్పి. తాళ్లపాక కవులు కేవలము ఒక క్షేత్రంలో ఉండడం కాక ఎన్నో గ్రామాలు తిరిగారు. ఆ చెన్నకేశవ స్వామిని ఎన్నో చోట్ల దర్శించారు. అంతేకాదు వివిధ దేవతలను కూడా వారు దర్శించారు. అయితే అన్ని దేవతామూర్తులకు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అభిన్నత్వాన్ని వారు వీక్షించారు. రక్షాబంధనాన్ని ఇప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవార్లకి అర్చక స్వాములు అందిస్తూ ఉన్నారు. లోకరక్షణ హేతునా అని చెప్పేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి దీక్షతో ఉండేటువంటి దేవాధిదేవుడు చెన్నకేశవ స్వామివారి యొక్క దక్షిణహస్తానికి, అలాగే సిద్ధేశ్వర స్వామివారి యొక్కకి, అలాగే పక్కనుండేటువంటి అమ్మవార్ల యొక్క వామహస్తాలకి ఆ శేషుడిని చక్కగా నామావళితో కీర్తించి అనంతమావాహయామి, ఆదిశేషమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి అని చెప్పి మంత్రపూతంగా ఏవైతే శక్తివంతం చేశారో ఆ యొక్క రక్షాబంధనాలు కట్టి ఆ మంగళకరమైన రక్ష కట్టుకున్నటువంటి విశ్వరక్షణ దీక్షితులైనటువంటి ఆ మూర్తులకు ఆనందకర కర్పూర నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఋతవస్సాగర ద్వీప వేదా లోకాదిశశ్చతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు తవ సర్వదా, యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పుర, అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మంగళం, అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘ్నతో వజ్రధరస్య యత్, అదితిర్మంగళం ప్రాదాత్ తత్తే భవతు మంగళం. అసలు కళ్యాణోత్సవములో స్వామివారికి ఇప్పుడు నూతన యజ్ఞోపవేత ధారణాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యముగ్ర్యం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజ అని మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాం. అంటే స్వామివారికి మరి ఎందుకు సమర్పణం అండి? బ్రహ్మ తేజస్సు అని ఆ పరబ్రహ్మం అనుకుండే తేజస్సునే కదా మనం పొందటానికి యజ్ఞోపవేత ధారణం చేస్తాం అని. అంటే ఆ పరమాత్మకు చేసేటువంటి ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ నూతన యజ్ఞోపవేత ధారణ పరమాత్మ యజ్ఞయాగాదులు చేసి విశ్వరక్షణ చేయటానికి అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపయుక్తమయ్యేటువంటి వైదికాంశం. అటువంటి యజ్ఞోపవేత ధారణం చేసినటువంటి చెన్నకేశవ స్వామి వారికి, సిద్ధేశ్వర స్వామి వారికి ఆ కర్పూర నీరాజనాన్ని ఇచ్చారు. జ్వలన్నివ బ్రహ్మమయేన తేజస అని ఆ గొప్ప బ్రహ్మ తేజస్సుని మనం అందరం కూడా పొందటానికి, సంతతము కూడా మనం దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, అక్షీణము కాకుండా ఉండేటువంటి తేజస్తో ఉండటానికి మంత్రపఠనం చేస్తూ ఉన్నారు. అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ వాసుదేవ శర్మణో నత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. పరవ్యూహ విభవాంతర్యామి అర్చావతార పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ ఆదినారాయణ శర్మణః పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. పరవ్యూహ విభవాంతర్యామి అర్చావతార
పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ శ్రీమన్నారాయణ శర్మణ పుత్రాయ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపాయ శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామినే వరాయ నారాయణాయ విద్మహే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్పత్వజారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు పరశివ పరమేశ్వరస్య పరబ్రహ్మజ్యోతి పరమాత్మ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిష్కల శర్మణో నత్రాయ పరశివ పరమేశ్వరస్య పరబ్రహ్మజ్యోతి పరమాత్మ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిదామనధర్మణః పౌత్రాయ పరశివ పరమేశ్వరస్య పరబ్రహ్మజ్యోతి పరమాత్మ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిరంజనధర్మణః పుత్రాయ పరశివ పరమేశ్వరస్య పరబ్రహ్మజ్యోతి పరమాత్మ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివ గోత్రోద్భవస్య సకల జగతాం సృష్టిస్త్రి సంహార నిరోభావానుగ్రహ పంచగత్యకారకస్య భక్తానాం అనుగ్రహ వరప్రదాయకస్య చంద్రాదశేఖరస్య గౌరీ పరిగృహీర సవ్యాంగమాగస్య శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి శర్మణే వరాయ ఓం గౌరీమి వారసలీలానదక్షత్యేకపదే ధ్రువదే సాచతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే భూషే సహస్రాక్షరాపరమే వ్యోమల్ల పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్ పరశక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్ పరశక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య పరంజ్యోతి శర్మణో నప్త్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్ పరశక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య చతుర్మగ శర్మణః పౌత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్ పరశక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య హిమవిద్గర శర్మణః పుత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్ పరశక్తి శక్తి త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య అఖిలలోకజననీం శ్రీ కామాక్షి దేవీ నామ్నీం అనుకన్యాం గృణీమహే వృణీధ్వో కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషజా అథవాదారుధాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మాధ్వీర్నః సంతోషధేః మధునక్తముదోషసి మధుమత్వార్థిభగోరజः మధుద్యోనస్తునః మధుమాన్నవనస్పతిర్మధుమాగో అస్తు ధూర్జः మాధ్వీర్గావో భవంతు నః మధుబర్కో మధుబర్కో మధుబర్కః కన్యేవాప్తరో భూజా కన్యే మే దేవివాశ్వజో కన్యే మే సర్వతో భూయాస్తుత్తానాన్ మోక్షమాప్నుయాత్ విశ్వంభర సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా కన్యాం పదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై ఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యः రమణ గోవింద గోవింద నమ పార్వతీ హరే హర హర మహాదేవ హర
దివ్యమైనటువంటి చెన్నకేశవ స్వామివారి సిద్ధేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు మధుపర్క సమర్పణం జరుగుతోంది. అంటే తేనె, పాలు, అటుకులు కలిపినటువంటి ద్రవ్యాన్ని దేవతలందరికీ కూడా సమర్పణం చేసి ఆ తర్వాత నూతన వస్త్రాలను వారికి సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు మంత్రపూర్వకంగా. అంటే వివాహ మహోత్సవంలో మధుపర్క సమర్పణం అనగానే మనం కొత్త బట్టలు ఇవ్వడం అని భావిస్తూ ఉంటాం. ఆ మధువాతారుతాయతే అనేటువంటి మంత్రములతో పాటుగా వరుడికి ఇచ్చేటువంటి వధూపక్షం వారు గొప్ప గౌరవం ఆ యొక్క తేనె, అటుకులు కలిపి ఇవ్వటం. అన్నమాచార్యులు వారు చమత్కారంగా ఎందుకు స్వామివారు మరి ఈ చెన్నకేశవ స్వామివారు వీరందరూ కూడా పూర్వావతారముల్లో మరి ఎంగిలి వెన్నలు తిన్నటువంటి వాళ్ళే, శబరి ఇచ్చినటువంటి ఎంగిలి పళ్ళు తిన్నటువంటి దేవతామూర్తులే కదా, వీరికి ఎందుకు ఈ దివ్యమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలాలు, ఈ యొక్క తేనె, ఇలాంటి సమర్పణలు అని అంటే అమ్మవార్లు పెదవి తీపి చేయటం కోసమే కానీ వేటిపైన కూడా స్వామివార్లకి పెద్ద మక్కువ ఉండదు అని చెప్పి స్వామి పక్షాన వహించి ఆయన అలా అందమైనటువంటి అభివర్ణనం చేస్తారు. నిరంతరం కూడా అలా ఒక క్షేత్రంలో ఉండకుండా సర్వత్రా త్వయిమయి సర్వత్ర ఐకో విష్ణు అని భావించినటువంటి పరమ గొప్ప అద్భుత క్షేత్రం తాళ్లపాక క్షేత్రంలో పుట్టినటువంటి వారి మనస్థితి. ఈ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి శక్తి ఏ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి దేవతనైనా కూడా చూసి కీర్తించేటువంటి భాగ్యాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే వారు ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి దేవతామూర్తుల్ని కీర్తిస్తూ ఎన్నో దివ్య దేశాలు దర్శించి అక్కడ ఉండే దేవతామూర్తుల్ని వారు అద్భుతంగా ఆ మూర్తుల యొక్క సౌందర్యాన్ని మన మనోఫలకంపై ముద్రాపితమయ్యేట్లుగా చేశారు. అహోబలానికి వెళ్ళిన, ఉద్దగిరి కృష్ణుణ్ణి వర్ణించిన, లేదా సంబటూరుకు వెళ్ళి చెన్నకేశవ స్వామిని అభివర్ణించిన, లేదా కోసువారిపల్లికి వెళ్ళి వెంకటనాథుణ్ణి వర్ణించిన, కోవిలకుంట్లలో గోపాలకృష్ణుణ్ణి, గండవరపు గోపాలుణ్ణి, కోన చెన్నరాయుణ్ణి చాలా అద్భుతంగా కీర్తించారు. కోన చెన్నరాయుడి పైన మిక్కిలి నేరుపరివి మేలోయి గుక్కని వలుపుల ఓ కోన చెన్నరాయ అని చాలా అద్భుతమైనటువంటి కీర్తన చేశారు. ఇక కలశాపురంలో ఉండే ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఇలా ఈ తాళ్లపాక అగ్రహారంలో మంగళ కర్పూర నీరాజనాలు అందుకునేటువంటి ఈ దేవాధిదేవుడైన చెన్నకేశవ స్వామి, అలాగే సిద్ధేశ్వర స్వామి నూతన వస్త్రధారణం చేసుకుని దివ్యమైనటువంటి ఆనందకర కర్పూర నీరాజనాలు అందుకుంటూ ఉన్నారు. మన యజ్ఞములు, మన దానములు, మన తపస్సులు, మన హోమములు అన్నీ కూడా స్వామివారికి మంగళాశాసనం చేస్తూ అర్చక స్వాములు ఆ కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పిస్తూ ఉంటే, ఆ దేవాధిదేవుని యొక్క నామావళులు పఠిస్తూ ఉంటే మన పరిపూర్ణతను మనం పొందుకోగలుగుతాము. ఎందుకంటే జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. పవిత్రమైనటువంటి మానవ జన్మ పొంది కళ్యాణ మహోత్సవాలను మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఇక్కడ ఆశ్చర్యం, తాళ్లపాకలో అటు చెన్నకేశవ స్వామికి సిద్ధేశ్వర స్వామికి ఏకకాలంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాలు ఇవి. అంటే కళ్యాణ ఉత్సవం అంటే శవం అంటే ఏంటి అంటే శవో యజ్ఞ ఉదాహృత అన్నారు ఆగమవేత్తలు. శవం అంటే యజ్ఞము, ఉత్కృష్టమైన యజ్ఞమే ఉత్సవము. ఉదిత్యుత్కృష్టవచన శవో యజ్ఞ ఉదాహృత. అది కళ్యం అంటే సుఖం అణయతి ప్రాపయతి. అంటే కళ్యాణోత్సవము అని అంటే మనకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి యజ్ఞం అది. అంటే మనం చేసుకునే కళ్యాణాలు మన సుఖానికి, స్వామికి అంటే దేవాధిదేవుడైనటువంటి పరతత్వానికి జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాలు అవి లోక కళ్యాణ దాయకములు. కనుక అటువంటి అద్భుత సుఖప్రదాయకములైనటువంటివి
లోకమునికి అభ్యుదయాన్నిచ్చేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో దివ్యమైనటువంటి సంకల్పాన్ని వింటూ ఉన్నాం. శాశ్వత వైకుంఠలోక నివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామినః కామాక్షి సమేత సిద్ధేశ్వర స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవ మధ్యే సాలంకృత సహిరణ్యోదక షోడశ మహాదాన సాద్గుణ్యార్థం కన్యాదానం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కారయిష్యే కన్యాం కనకసంపన్నాం कन्ये मे देवी पार्श्वजो अन्ये मे गर्भदो भूजास्त्वत्तानान् मोक्षमाप्नुयात् विश्वम्भरः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमान् कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां कारणाय वै कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु लक्ष्मी कमला लगा वसुमती रामा जगत्रक्षणी कल्याणे सकलेश्वरे धरजय भाग्यानुसंधायिनी विमलेश्वरी विमलनी नारायणी श्री सदी पायान्नो भगवान् पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मंगलम् सावधान मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान कल्याणाद्रिधनुर्महोज्ज्वलभुजो ग्लौडिम्भदुद्युम्भराः बिभ्रत् सर्वचरात्मक जगत् सर्वं सहास्यन्दनः क्षोणीभन्निजमन्दिरो हरिपतिः क्षोणीध्रकन्यावरः कल्याणोत्सवतत्परस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलौ सावधान शुभमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विधाभयो इहैवैधिमां यधिष्ठाः पर्वत इवा विजाजलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभिदिष्टमृदन्यदः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रयोरुद्रः दिष्टा अपहक्षेत्राणि हञ्जयन् इन्द्र एनमधे धरत् ध्रुवन् तस्मै देवा अभिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः मुखोस्तानिलपूरितस्य यस्यध्वनिर्धानमदर्पहन्त कम्पाञ्चजन्यं जयकोटयुक्तं कार्ण्यं सदाहं शरणं प्रपद्ये वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबलनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो
శ్రియశ్రియం షడ్గుణపూరపూర్ణం శ్రీవత్సచిహ్నం పురుషం పురాణం శ్రీకంఠపూర్వామరవృందవంద్యం శ్రియఃపతిం తం శరణం ప్రపద్యే. చెన్నకేశవ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్తులందరికీ కూడా స్వామివారి ముందు ఉంచినటువంటి రక్షలను అందరికీ కూడా అవి ధారణ చేయమని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే స్వామివారు మరి అద్భుతంగా కన్యావరణం అనేకమైనటువంటి మంగళమయమైనటువంటి శ్లోకములు అన్నీ కూడా వారు అందుకుని ఉన్నారు కనుక ఇప్పుడు అమ్మవార్లతో కలిసి ఆయన యజ్ఞోపవేతాన్ని ధరించి ఉన్నారు కనుక ఇప్పుడు యజ్ఞము చేసేటువంటి అర్హత వచ్చింది. అగ్ని సాక్షిగా ఇప్పుడు దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారు చెన్నకేశవ స్వామివారి పక్షాన ఇటు సిద్ధేశ్వర స్వామివారి పక్షాన కూడా యజ్ఞమును నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కళ్యాణంలో చేసేటువంటి ఈ క్రతువు వల్ల ఆప్తోర్యామ వాజపేయ జ్యోతిష్ఠోమాది యాగముల యొక్క ఫలితమంతా కూడా యజమానులమైనటువంటి వీక్షించేటువంటి మనం సంకల్పం చెప్పుకున్నటువంటి మనం పొందుతూ ఉన్నాం. అంటే అగ్నిముఖావై దేవాహ, అగ్ని దేవతల్లోకి చాలా చిన్నవాడు అయి ఉండవచ్చు. అగ్నిర్ దేవానాం అవమహ అని చెప్పి చెప్తారు. దేవతలందరిలోకి అగ్ని గారు చాలా చిన్నవాడని, అయినప్పటికీ ఆయన ప్రాధాన్యం చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే అగ్నయే ఇదం నమమ అని చెప్పి అగ్నిగారికే ఇది అని మనం ఇస్తే ఆయన పుచ్చుకుంటారు. లేకపోతే ఇది ఇంద్రాయ అని చెప్పి మనం చెప్పామనుకోండి, ఇంద్రుడికి తీసుకెళ్ళి ఇస్తాడు ఆయన. అలాగే వరుణయే అని చెప్పి వరుణదేవుడికి మనం సమర్పించామంటే ఆ వరుణదేవుడికి పట్టుకెళ్ళి ఇస్తాడు. ఇలా మనం ఇచ్చేటువంటి ద్రవ్యములు కానీ అంటే హవ్యములు కానీ కవ్యములు కానీ అన్నీ పట్టుకెళ్ళి ఉత్తమ దేవతలకు అందించేందుకు మనకు గొప్ప సాధనం ఎవరు అనంటే అగ్నిదేవుడు. అందుకే వేదమంత్రముల్లో ఋగ్వేదము నుంచి చెప్పడం అనేటువంటిది అనూచాన సంప్రదాయం. ఆ ఋగ్వేదంలో తొలి మంత్రమే అగ్నిమీళే పురోహితం అనేటువంటిది. కనుక అగ్ని స్థానాన్ని అంటే ఇప్పుడు భగవన్మూర్తిని మనం ప్రత్యక్షంగా దర్శించలేం. అది దర్శించటానికి కావలసినటువంటి శక్తి మన యందు ఉండదు. కనుక భక్తి అనుభూతులతో భగవన్మూర్తి యొక్క తత్వాన్ని మహత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆ అర్చామూర్తుల యొక్క సౌలభ్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆ హారతి అంటే అగ్ని జ్యోతితమైనటువంటి అగ్నితో యోజితమైనటువంటి కర్పూర కాంతుల వెలుగుల మధ్య స్వామిని కనుక మనం దర్శిస్తే ఆ దేవతా శక్తిని మనం అందుకోగలిగినటువంటి సామర్థ్యం మన యందు సంతతము ఏర్పడుతుంది. కనుక అగ్ని ద్వారా ఇప్పుడు ఆ స్వామి పక్షాన కళ్యాణోత్సవంలో చేసేటువంటి ఆ యజమానులైనటువంటి వారికి ఫలాలు ఇచ్చేటువంటి హవ్యకవ్యములు స్వామి అమ్మవార్ల పక్షాన అర్చక స్వాములు సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. తదనుగుణమైనటువంటి మంత్రపఠనమన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. విభుం హృదిస్థం భువనేశమీడ్యం నిరాశ్రయం నిర్మల చిత్తచింత్యం పరాత్పరం పారమపారమేనం ఉపేంద్రమూర్తిం శరణం ప్రపద్యే. జగత్ప్రభు అయినటువంటి ఆ చెన్నకేశవ స్వామి సర్వప్రాణుల యొక్క దహరాకాశాల్లో కూడా కొలువై ఉంటాడు అంతర్యామిగా. ఆయన 14 లోకాలకి ప్రభు. ఆయనకంటూ ఏ ఆశ్రయము అవసరం లేదు. శాంతమైనటువంటి మనస్సుతో మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటే చాలు ఆ పరాత్పరుడు సంసారానికి ఆవలగట్టు అయి ఉండి అంతులేనటువంటి ప్రభావంతో విరాజిల్లుతూ ఉంటాడు కనుక అటువంటి చెన్నకేశవ స్వామికి మనం శరణాగతి చేద్దాం. అలాగే సిద్ధేశ్వర స్వామి వారు కూడా అద్భుతమైనటువంటి అనుగ్రహ స్వరూపుడు. అమ్మవారితో పాటు ఆయన శోభిల్లుతూ ఉన్నాడు. ఆ దేవాధిదేవుడికి కూడా మనం అనన్యంగా ఎంతమంది భక్తావతంసులు వారిని ఆశ్రయించి ఉంటారో మనం స్మరిస్తూ ఉండాలి. మన యొక్క భావన అనేటువంటి చైతన్యాగ్ని చేత తరించినటువంటి భక్తుల వృత్తాంతాలన్నీ భాగవతాది గ్రంథాల ద్వారా తెలుసుకుంటే మనకు ఆ దేవతామూర్తుల యందు అనన్యమైనటువంటి భక్తి సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది. స్వామి రూపాన్ని చక్కగా మనస్సులో భావనం చేస్తూ ఉండాలి.
సహస్రభాను ప్రతిమోపలోఘ స్ఫురత్కిరీట ప్రవరోత్తమాంగం ప్రవాళముక్త నవరత్నతారహారం హరిం తం శరణం ప్రపద్యే. 1000 సూర్యులకు సమానమైనటువంటి కాంతిగల మణులచే ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి కిరీటాన్ని శిరమందు ధరించి ఉండేటువంటి ఆ చెన్నకేశవ స్వామివారు పగడములు, ముత్యములు, నవరత్నములు పొదిగినటువంటి నక్షత్ర హారములతో ఉన్నారు. ఆయనకి పుష్పార్చనం చేస్తూ ఉన్నారు ఊర్ధ్వపుండ్రధారులైనటువంటి అర్చక స్వాములు. ఇక ఇటు సిద్ధేశ్వర స్వామివారికి ఆ యొక్క ఆగమం ప్రకారం దివ్యమైనటువంటి సంప్రదాయజ్ఞులు తమ యొక్క ముద్రలతో భక్తిభావంతో ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు, పుష్ప సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే యజ్ఞము సాగుతూ ఉన్నది. అంటే ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి వేళ మనం ఆ దేవాధిదేవుళ్ళ యొక్క గొప్పతనం చూడాలి. ఆ తేజస్సు యొక్క పారమ్యం మనం తెలుసుకోలేకపోయినప్పటికీ కూడా మనం భావనం చేయాలి. ఎందుకంటే పరమాత్మ సమస్తమైనటువంటి వసువుల కన్నా గొప్పవాడు. ఆ పరమాత్మ యందే మూర్తిత్రయము, ద్వాదశాదిత్యులు, ఏకాదశి రుద్రులు, నవబ్రహ్మలు, ఏకోన పంచాశన్మరుత్తులు, వసువులు, దిక్పాలకులు, మునులు, సిద్ధ గంధర్వపదాలు, అణిమాద్య అష్టైశ్వర్యాలు ఉంటాయి, 14 భువనాలు ఉంటాయి, కులాచల దిగ్గజ మహానాగాలు ఉంటాయి, సింధు గంగానది ముఖ్య తీర్థాలు ఉంటాయి, సకల సామ్రాజ్యాలు ఉంటాయి. అన్నిటికీ మించి పరమపదము కూడా ఉంటుంది. కనుక పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి ఆ శాశ్వత ఫలం కోసం ఆ అగ్నిముఖంగా ఆ పరమాత్మను మనం ఆశ్రయించాలనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ సంకల్పాన్ని ఈ వేదిక ద్వారా మనం పొందుతూ ఉన్నాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. ఏకకాలంలో తాళ్లపాకలో మనం అటు సిద్ధేశ్వర స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని, అలాగే చెన్నకేశవ స్వామివారి వైభవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి సమయంలో వారు ఇచ్చేటువంటి ప్రతి క్రతువులో భాగంగా ప్రతి అంశానికి కూడా వారు ఇచ్చేటువంటి కర్పూర నీరాజనాలని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఆ కర్పూర హారతుల మధ్య మనం సంకల్పించుకుంటూ ఉండాలి. కర్పూరం ఎలా అయితే సౌరభాన్ని లోకంలోకి విరజిమ్ముతూ తన అస్తిత్వాన్ని తను పూర్తిగా తొలగించుకుంటోందో అలా మనం కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భావనం చేయాలి. లోక కళ్యాణ హేతున అనేటువంటి సంకల్పంతో ఆ యొక్క దివ్య హస్తములతో ఆచార్యుల ద్వారా స్వామివారు మహామంగళదేవతలైనటువంటి అమ్మవార్లకు సమర్పించేటువంటి ఆ మంగళ దివ్యమైనటువంటి వాటిని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం.
చూచి నీ పెండ్లికి శోభాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగా మాలా పరివర్తనాన్ని అటు చెన్నకేశవ స్వామి వారి ముందు ఇటు సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి ముందు కళ్యాణ మహోత్సవంలో అర్చక స్వాములు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అరమరికలు లేనటువంటి దాంపత్యం వారికి సిద్ధించాలి అని చెప్పి ఆనాడు అప్సరో స్త్రీలు ఎంత వయ్యారంగా అందించారో ఆ సన్నివేశాన్ని మళ్ళా కళ్ళ ముందుకు తీసుకొచ్చేట్లుగా అర్చక స్వాములు ఇప్పుడు అంతే వయ్యారంగా చక్కగా ఆ పుష్పమాలికలు వారు విలాసంగా తీసుకువచ్చి స్వామికి అమ్మవార్లకి అందిస్తూ ఉంటే పరస్పరం వారు ఆ పుష్పమాలికలను మార్చుకుంటూ ఉన్నారు. కళ్యాణ మహోత్సవంలో చాలా సుందరమైనటువంటి కన్నుల పండుగగా భక్తులందరూ తిలకించేటువంటి సన్నివేశం. అంటే కళ్యాణ మహోత్సవంలో మొదట అంతా కూడా చాలా వైదికమైనటువంటి ప్రక్రియగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చివరిలో ఈ అక్షతారోపణము అలాగే ఈ నూతనమైనటువంటి పుష్పమాలికలు పరస్పరం అంటే అమ్మవార్లు ధరించినటువంటివి స్వామివార్లు ధరించినటువంటి పుష్పమాలలు అమ్మవార్లు ఈ ధరించేటువంటి వేడుకను వీక్షించినటువంటి భక్తులు గొప్ప దివ్య సౌభాగ్య దాంపత్యాన్ని పొందుతారు. అంటే వారందరికీ కూడా అరమరికలు లేనటువంటి మనస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే భార్య గారు తన మనస్సులో ఏమున్నదో భర్త గారికి ధైర్యంగా చెప్పుకోగలుగుతుంది. అలాగే వారు కూడా వీరితో చెప్పుకోవటం అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుంది. కనుక ఈ భగవత్ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ మాలసాతనై అనేటువంటి గొప్ప పాట మనకు వాళ్ళు మంగళవాద్య పురస్సరంగా వినిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి తాళ్లపాక అగ్రహారంలో ఏకకాలంలో అటు చెన్నకేశవ స్వామి ఇటు సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో వేడుకగా జరుగుతూ ఉండేటువంటి ఈ పుష్పమాలిక పరివర్తన మహోత్సవాన్ని వీక్షించేటువంటి భక్తకోటి పులకించిపోతూ ఉన్నారు. అశేషంగా తరలి వచ్చారు ఈనాడు మహిమాన్వితమైనటువంటి తాళ్లపాకకు. అన్నమాచార్యులు వారి యొక్క జనిభూమి ఇది. ఒక మహాకవి, ఒక ఆలయ కవి, తిరుమల ఆలయ కవి, పదకవితకు ఆద్యుడు ఆరాధ్యుడు అనవద్యుడైనటువంటి తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు వారు పుట్టినటువంటి దివ్యక్షేత్రంలో చెన్నకేశవ స్వామి వారికి సిద్ధేశ్వర స్వామి వారికి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతోంది. తదనంతరం ఆ కళ్యాణ మాలికలను ధరించినటువంటి దేవేర్లకు అలాగే స్వామివారికి చక్కటి నీరాజనాలను ఇస్తూ ఉన్నారు. అంటే సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి పక్కన ఉండేటువంటి మంగళదేవత గౌరీమాతకు, చెన్నకేశవ స్వామి పక్కన ఉండేటువంటి శ్రీ భూదేవతలకు ఇస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి అనుగ్రహం అలాగే తాళ్లపాక సిద్ధేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం మనం సంపూర్ణంగా పొందాలని ఆకాంక్షిద్దాం. గోవింద
లక్ష్మీనాథమారంభాం నాదయామునవద్యమాత్మదాచార్యవర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యునైత్యమచ్యుతపదాం భుజయుగ్మరుగ్మ వ్యామోహరతైదరాణి తృణాయ మేన యస్మద్గురోర్భగవతోస్యతయేకసింధోః రామానుజచరణో శరణం ప్రపద్యే మాతాపితాయోతయ స్తనయా విభూతిం సర్వం యదేవ నియమేన తన్వయానావాధ్యజ్జనకులపదేర్గులాభిరామం హిమత్తదంగ్రికులం ప్రణమామి మూర్ధనా భూతం శరద్యవదాద్వయ భట్టనాథ శ్రీభక్తిధారకులహేకర యోవ్యాహాన్ భక్తాంగిరేణ పరకాల యతీంద్ర విశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంగుశమణం ప్రణతోస్మి నిత్యం అరణామగీరం శూళబాణం చేదే அரணம்பீன நன்றதே புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்கு தோரண நக்கண்டே தொழினான் வரணமகிரம் சுழபலம் செய்த நரண நம்பின் நக்கின்றது புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரம் தோரணம் நக்கண்டே தொழினான் வரணமகி சுழபலம் செய்த நரண நம்பி நடக்கின்றனன் புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்கும் தோரணம் நக்கண்டேன் வரணமகிரம் சுழபலம் செய்த நரண நம்பி நடக்கின்றனன் புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்கும் தோரணம் நக்கண்டேன் தோழினான் సంభావన అడుగని వాని దోషమది అంతియ లేదను మాట నోట వెల్వడినది లేదు ఆర్తజన బాంధవుడాతడు కోరకుండ నిచ్చడి నెరదాతయాతడు కుచేలుడు మేడలు వేడెనే మహాత్ముడు నిఖిలం వసగడే చతుర్భుజుడాతనికి అంజలించదన్ అని ఆ చెన్నకేశవ స్వామి వారిని భక్తకోటి ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే స్వామి యొక్క ముఖం కూడా ఎంతో దివ్యమైనటువంటి వర్చస్సుతో శరదిందూపమైన మోమున సుధా స్వచ్ఛ ఊర్ధ్వపుండ్రమ్ముతో శిరమందున్ వెలుగొందు వజ్ర మగుట శ్రీభూషతో నూతనాభరణాలంకృత మంగళాంగములతో భాసిల్లుతూ ఉండేటువంటి ఆ స్వాముల్ని చెన్నకేశవ స్వామిని సిద్ధేశ్వర స్వామి వారిని అయ్యా నిత్యము కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఒక్క నిమేషమైనా మా దహరాకాశంలో ఇలా ఈ మంగళమూర్తులుగా కొలువు ఉండండి, మళ్ళా వచ్చే బ్రహ్మోత్సవాల్లో మళ్ళా ఇలాగే మేము యజమానులుగా కూర్చుని ఇంత ఆనందంతో మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ శోభను తిలగించేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించు. తిక్కన మహాకవి అంటాడు, కిం కౌస్తుభం వా కిం వా యశోదాస్తన్యం తవ స్వాదువద ప్రభో మే అని. కిమస్తి మాలా కిం కౌస్తుభం వా పరిష్క్రియాయాం బహుమన్యసే త్వం కిం కాలకూటః కిము వా యశోదాస్తన్యం తవ స్వాదువద ప్రభో మే అని ఆ హరిహరనాథ ప్రార్థన ఏదైతే చేశారో ఆ దివ్య శోభను మనం ఈనాడు ఈ తాళపాక గ్రామంలో మనం చక్కగా ఆనందంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎత్తిన ఎయ్యవియో ఎత్తగనున్నవియేవో తొల్లినా ఎత్తిన జన్మలందు కులమేదియో జాతియు లింగమేదియో వృత్తియు దేశమెయ్యదియో ఇంచు ఎరుంగను పండుటాకునై ఇత్తరి రాలనుంటి భయమేర్పడే బ్రోవుమా అని చెప్పి ఆ పరమాత్మను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. స్వామి, ఈ జీవితం క్షణభంగురం, ఇక్కడికి వచ్చాం, ముందు ఎత్తినటువంటి జన్మలేవో తెలియదు, ఇంకా భవిష్యత్తులో మేము ఎత్తేది
ఎటువంటి జన్మలో మా కర్మలకు నువ్వు ఎటువంటి ఫలాన్ని అనుగ్రహిస్తావో తెలియదు. కానీ నీ యందు భక్తి మాత్రం మాకు అక్షీణంగా ఉండేట్లు చెయ్యి. ఎందుకంటే ప్రహ్లాద, ధ్రువకుమారాదులందరూ కూడా ప్రార్థించినటువంటిది అక్షీణమైనటువంటి భగవద్భక్తియే కదా. రమణ గోవింద గోవింద గోవింద. నిరస్త దుఃఖౌఘమతీంద్రియం తం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ ప్రసన్న జన్నకేశవ స్వామినాథవ ప్రీత్యర్థం తవ తిరుకల్యాణ మహోత్సవాంతే వేద ఇతిహాస పురాణాధీనవధాదయాదేశు ప్రథమతః ఋగ్వేద ప్రియే ఋగ్వేదమవధారయ ఋగ్వేదం. అగ్నిమీలే పురోహితై యజ్ఞస్యాదేవమృత్వయో హోతారౌ రత్నధాతామో స్వాదిగ్ధజామదిగ్ధజా పవస్వ సోమధారాజ ఇంద్రాయ పాతావే సుతః రక్షోః విశ్వజర్హిణిర్భియో నిమయో హతౌ ద్రుణాసదమాసాదతు వరిబోధాతామో భవమం మిఢ్ఢో వృత్రహంతామః పరశరాధో మఘోనాం అభ్యర్షమహానాం దేవానాం వేతి మంధాసా అభివాజాముదశ్రవాః త్వామధ్యాచరామసి తదిదర్థో దివే దివే ఇందోత్వేన ఆశసాః పునాతి దేవరస్వతం సోమం సూర్యస్య దుహితా వారేణ శశ్వాతాతనా తమేమన్వే సమర్యా గృహ్ణంతి యోషాఢో దశ స్వసారపార్యే దివి. హరి ఓం స్వస్తి. హరి ఓం స్వస్తి. ఋగ్వేద శ్రవణానంతరే యజుర్వేద ప్రియ యజుర్వేదమవధారయ అరుళపాహ యజుర్వేదం. ఓం ఇషేత్వర్జేత్వా భాజవస్థో భాజవస్థదేవో వస్సవితా ప్రార్పయదు శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణ ఆప్యాయధ్వమగ్నిజా భాగమోడ్యస్వరే పయస్వరేరణమేవాయక్ష్మామావస్తేన ఈశ్వరమాఘజకంసో రుద్రస్య హేతుః పరిభో వృణద్దు ధ్రువాస్మిన్ గోపదో స్యానభక్వేర్జితమానస్య పశూన్ పాహి ధాతారాతిः సవితేదం జుషంతాం ప్రజాపతిర్నధిపతిర్నో అగ్నిః త్వష్టా విష్ణు ప్రయాసగోరరాణో యజమానాజత్ర వినందధాతు సమింద్రణో మనసానేషు గోభిస్సగోసోరభిర్మఘవన్ సర్గస్వస్యా సంబ్రహ్మణా దేవకునైజదస్సరం దేవానాగో సమత్యా యజ్ఞయానాం సంవత్ససా వర్యసాతం తనోభిరగన్మహి మనసా సగో శివేన త్వష్టానో అత్ర వరివకృణో త్వనుమాష్టతనువో యద్విరిష్టౌ యద్యద్వా ప్రేరయజ్ఞే అస్మయజ్ఞే హోతారమవృణీమహీహ రథగయా రథగదాశమిద్ధా ప్రజారణ యజ్ఞముపయాయ విద్వాన్ స్వగావో దేవాస్వతనవకర్మయ సక్మదవనే తంజుషాణాః జఘ్రివాగోంస పమివాగోంసశ్చ విశ్వేస్మే దత్తవసవో వసూని. హరి ఓం స్వస్తి. హరి ఓం స్వస్తి. యజుర్వేద శ్రవణానంతరే సామగాన ప్రియ సామగానమవధారయ అరుళపాల్ సామగానం. హరి ఓం అగ్నాయాయ వేదయ గృణాణో హవ్యదాతయ నిహోతా సత్స్య పరిగషే ఆదేశాదేయద్వే సోమా
कूर्मिनाय अव्यं वारं वेद वाति अग्रे वा स्वस्ति सामगान श्रवणारांधरे अधर्वण वेद प्रिय अधर्वण वेदमवधारय अरुणपाल अधर्वण वेदम् ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु वेदये शय्योरभिस्रावन्तु नः मन्युर्भगो मन्युरेवासा देव मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विषा एलते मानुषेर्या पाहिनो मन्योतपासा सजोषाः अभीः मन्योतपदहस्तवे जान्तपासायुजाविजाहि शत्रूनो अमित्रः वृत्रः तस्यो च विश्वावसोऽन्याभारा त्वन्नाः त्वं हिमन्यो अभिभोज्योजा स्वयंभोर्भावो अभिमादशाः विश्वजर्हणे सहोरिस्सहावानस्मान् स्वजप्रतानासुधेः अभागसन्नपरेतो अस्मितवक्रत्वादविषस्य पदेतः तन्त्वा मन्यो अकदुर्जेहिलाहं स्वातनोर्बालतेजायमेहि हरिः ओं स्वस्ति अथर्वण वेद श्रवणानान्तरे उपनिषद्वाक्य प्रिय उपनिषद्वाक्यमवधारय वेदमनोच्याचार्योन् देवासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्से सत्यान्न प्रमदितव्यो धर्मान्न प्रमदितव्यो कुशलान्न प्रमदितव्यो भूत्ययन्न प्रमदितव्यो स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यो देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि एकेदास्मर्थेयागो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाधनेन प्रश्वसितव्यो श्रद्धया देयो अश्रद्धया देयो श्रया देयो ह्रिया देयो भक्तिदा देयो अधैते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्या धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्या धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनौ एवमुपासितव्यौ एवमुचेतदुपास्यौ हरि ओं स्वस्ति हरि ओं स्वस्ति उपनिषद्वाक्य श्रवणानन्तरे रामायण भारत भगवदादीनवधारय
यत्याश्रुतचन्द्रासत्त्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः जय जय महावीरा महाधीरधूरेया देवासुरसमरसमय समुदित निखिल निर्झर निर्धारिक निर्वधिक माहात्म्या दशवदनदमित दैवत परिषदभ्यर्चित दाशरथी भावा दिविशदधिपतिरन सहचरुण चतुर दशरथ चरमरुण विमोचन कौसला सुतकुमार भावगंजगित कारणाकार कौमारिकेलि गोपायत कौशिकाध्वरा రణాత్వర ధృయ్య భవ్య దివ్యాస్త్ర బృందవందిత ప్రణిత జన విమథ విమతన దుర్లలిత దోర్లలిత తనుతర విషికవిత ధన వికటిత విషరారు శరారు తాటక తాటకేయ చతుర్ముఖేశ్వర ముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతా సమేతాయ రామాయ గృహమేధినే. ఓం నక్షత్రనాథోజ్వలశేఖరాయ నమర్జనాభీష్టవరప్రదాయ నగాత్మజా వామవిలాసకాయ సిద్ధేశనాథాయ నమః శివాయ మందాదినీలాలితశేఖరాయ మహోరగే భూషణభూషితాయ మనోహరాభీష్టవరప్రదాయ సిద్ధేశనాథాయ నమః శివాయ యక్షత్కుబేరస్య సుమిత్రకాయ యమాదియోగాష్టకనాయకాయ యతీంద్రపూజ్యాయ జమాంతకాయ సిద్ధేశనాయాయ నమః శివాయ వాచామగోచస్వరవైభవాయ వాచస్పతిసేవితసుందరాయ వామాదిశక్త్యావృతవీజితాయ సిద్ధేశనాథాయ నమః శివాయ. భద్భో నమః. స్వస్తి మంత్రార్థాః సత్యాః జగబలాః సంతతి భవంతో మహాంతో నసృణ్వంతు. అస్య దేవదేవస్య మహాదేవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య సర్వయజ్ఞకత్వే సర్వశుద్ధికత్వే సర్వభోక్తృత్వే సర్వసంహారకత్వే సర్వపాలకత్వే సర్వవ్యాపకత్వే సర్వశక్తిమత్వాది గుణగణ విభూషితస్య చంద్రార్ధశేఖరస్య గౌరీ పరిగృహీత సవ్యాంగభాగస్య అస్మిన్ తాళభాగే గ్రామే విరాజమానే శ్రీ కామాక్షంబికాసనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామినః నిగ్రహ అనుగ్రహే పరమశక్తి చైతన్యస్థైర్యార్థం లోకక్షేమార్థం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం క్షేమే అభివృద్ధి సిద్ధిర్థం అనుష్ఠీయమానే నవదినే ధ్వజారోహణే కళ్యాణ మహోత్సవ మహామంగళముద్దిశ్య అష్టమ దివసే సాయంత్రీయ భజే విశేషే చన్నకేశ్వర సహితే శ్రీ కామాక్షంబికాసనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవ మహామంగళే సంభావితానా మధ్యే మంత్రలోపే తంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే భక్తిలోపే శ్రద్ధాలోపే చ సత్యవసర్వం యథోక్తం యథాశాస్త్రాః అనుష్ఠితం అచ్ఛిద్రం అచిదిలం భగవతః ప్రీతికరం భక్తానాం క్షేమకరం చ భూయారితి భవంతో మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. స్వామినః అనుగ్రహేణ చ అస్మిన్ కళ్యాణ మహోత్సవం సేవార్థం ఆగతానాం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం అనంత కళ్యాణ గుణావాప్తిః ఆనంద సుఖారసావాప్తిః ఇష్టాపూర్తిః ఈశనార్థే నివృత్తిః ఉత్కృష్ట శక్తిః ఊర్జితే వ్యవహార శుద్ధిః రుణత్రయ విముక్తిః ఐశ్వర్యాట్టక సిద్ధిః అంబికాపతి ప్రసార సిద్ధిః అహస్పతి నమస్కార వృత్తిః సూర్యవ తేజసావాప్తిః కర్ణపరంపరే తయాల గుణావాప్తిః విద్యార్థీనాం సమస్త విద్యాపారంగ సరస్వతి పరిపూర్ణే అనుగ్రహ ప్రసార సిద్ధిః అస్మిన్ కళ్యాణ మహోత్సవే సేవార్థం అప్రాప్తి పురుషానాం కన్యార్థీనాం వివాహ ప్రాప్తి సిద్ధిః శ్రీ లక్ష్మీ చన్నకేశ్వర స్వామినః సహిత శ్రీ కామాక్షంబికాసనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామినః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్ష సిద్ధిః స్వామినః శరణారవిందయోః భక్తిమంతస్థ భూయారితి భవంతో మహాంతో అనుగృహ్ణంతు. సుఖినో భవంతు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. సర్వం శ్రీ కామాక్షంబికాసనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామినః శ్రీ లక్ష్మీ చన్నకేశ్వర స్వామినః దివ్యకమల చరణారవిందార్పితమస్తు. ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహేషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.
మాణిక్యజాల భవదే దీప్యమాన సుషుమా జాలాయమాన ఫన జాలావృత ప్రకటహాలోజ్జలముఖా నిద్ధాన విష్ణుముఖ నిశ్వాస గంధవః పానాతి తుందిలవపూ భూమి సరోజవర్ణాళాయమానదను యష్టిర్భుజంగరమణ మార్తాండ బింబని భవానిక్యజాల భవదే దీప్యమాన సుషుమా జాళాయమాన ఫన జాలావృత ప్రకటహాలోజ్జలముఖా నిద్రాన విష్ణుముఖ నిశ్వాస గంధవః పానాది తుందిలవపూ భూమి సరోజవర్ణాళాయమానదను యష్టిర్భుజంగరమణ 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 ఓం పర్యాప్య అనంతరాయ భవతి సర్వజ్ఞా జయ సర్వజ్ఞ జయ సర్వదేవతా ఇందిరారమణ గోవింద 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 ఆలయ వృషభపర్జన్య పృథివీ సంచారణే దేశోయం శోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతధ్వజా అపుత్రా పుత్ర